إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأعمال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى قطب العظام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن البدر سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ محمد كشف النور من هدي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام عبد الله الشعراني والإمام سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب عبد الله بن آل الحدث سيد الإمام عبد الصمد بن عبد الرحمن الكريم بادي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الرئيس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتصي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب مسلم بن أبي بكر الرئيس سيدنا الحبيب علي بن محمد أخيه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتصي سيدنا الحبيب محمد سيد الشيخ محمد اللهم سيدي ومرشدي ومربي الرعيش جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق من حيث لا يحتسب واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك ومن الأولياء المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النار إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدارين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي
musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu salisu fi bayani sifatil masyhudati fi man takhtaru suhbatahu. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan segala sifat yang disyaratkan akan dia pada orang yang dipilih akan sahabat akan dia. Pasal membicarakan, menerangkan sifat-sifat yang disyaratkan terhadap orang yang kita pilih menjadi teman. Bahasa lain dulu kita bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u seseorang itu ala dini khalilihi tergantung agama sahabatnya. Jadi agama seseorang itu bergantung dengan kawannya. Bila kita memilih kawan nang fasik, maka kemungkinan besar kita akan terbawa dengan kefasikannya. Apabila kita memilih kawan nang munafik, maka kemungkinan besar kita akan terbawa dengan kemunafikannya. Kenapa? Karena ini menjangkit. Sifat itu menjangkit, sifat baik itu menjangkit, sifat buruk itu menjangkit. Namun sifat buruk itu lebih cepat menjangkit ke orang lain daripada sifat baik. Bila kawan kita orang yang takwa, maka insya Allah kita pegamatan akan menjangkit ketakwaannya itu kepada kita. Bila kita berkawan lawan orang mulia, maka sedikit banyaknya kita akan kena kemuliaannya. Bahasa contoh dalam kehidupan adalah orang berkawan itu bergantung agama kawan, tergantung kawannya. Bila berkawan lawan orang berjual minyak harum, maka kita pasti dapat harumnya. Ya. Bila inya bakawan orang perokok, pasti kita akan mendapat baunya. Bila ada berokok, dapat juga tetap baunya. Kada berokok ada tombak, tapi baunya betikap bau rokok. Kenapa ini? Karena bakawan lawan orang baru berokok. Nah, oleh karena demikian, agama seseorang itu bergantung agama kawannya. Fal yanzur man yukhalil, maka lihat dan pikirkanlah siapa yang akan menjadi kawan kita. Pikirkan siapa yang akan menjadi kawan kita. Maka orang yang akan menjadi kawan kita ini harus memenuhi persyaratan supaya kita bermanfaat mengawani orang itu. Nah, syarat kawan tadi Muhammad subhanallah ketahui olehmu. Hai segala orang yang menjalani akan jalan akhirat, bahwa jangan bersahabat dengan seseorang itu melainkan jika bersahabat seseorang itu dengan 5 sifat yang kepujian. Ujar Siti Imam Ghazali masalahnya lah. Jadi Imam Ghazali, wahai orang yang ingin mencari keselamatan di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi mencari keselamatan, keberuntungan di akhirat. Maunya insya Allah itu beruntung di dunia sampai ke akhirat.
Nah, siapa yang ingin keberuntungan dan keselamatan di akhirat, maka janganlah ia berkawan lawan seseorang, kecuali orang itu ada mempunyai 5 sifat. Bila ada 5 sifat nih lawan orang nih harus sempurna, mau ngatai tidak berkawan lawan orang itu tuh nyaman, untuk dunianya bagus, akhirnya bagus. Lawan orang berkawan nang 5, ada nang 5 macam nih. Nah, pertama, orang yang berakal, maka tiada dapat kebaikan bersahabat dengan orang yang kurang akal. Yang pertama, orang yang kita pilih menjadi kawan itu orangnya berakal. Apa maksudnya dia berakal itu? Ya berakal tuh Bang. Satu, pahamannya kada gila. Yang kedua, kada sinting. Yang ketiga, kada semewan. Yang keempat, kada pokon. Itu pahaman yang gitu loh. Nah, naik sudah ya sekolah lagi. Itulah sekolah. Itu kawan ini bakal kada. Nah, naik pengertian bakal ini pintar kada kawan ini. Usia karena kawan ini nang pembabal. Umayan pembabal aku mentang-mentang aku pembabal kada di kawan ilah kada bakawan lawan yang terpintar. Seikong pada mengawin aku ni tadi kawan orang jadi pondok karena aku pembabal ada benar. Nah, inya bakawan lawan yang pintar. Ujian pintar, aku ada mau nikah, aku disuruh mencari bakawan yang pintar lagi. Kasihannya, mama. Ya sudahlah, yang penting kada mungkin orang pintar menghina, menjilikakan orang yang kada pintar. Dulu, oh mau ini kawannya nih, ayo ajar aku kawan ikam, kamu udah dikawani kawan kalau gitu, belum kada naik terus bang. Kenapa kada naik? Ngaran orang ini pembabal, kada kawan. Kitab napagari ulun sudah 3 kali tisna tasrifan pada naik terus. Pangadalan kesiannya apa bisa membaca Quran ini saya lancar tanda panggilnya badatu malihai tum lancari Quran dulu, lancari mengaji Quran dulu sambil belajar tasrifan. Nang gaya apa hendak lancar belajar tasrifan, membaca Quran aja kada lancar. Lah nang kada lancar baca Quran lancari dulu, belajar dulu, melancari Quran dulu. Nah sudah lancar, cuma ulurnya kada pahapalan. Nah pagarang diulah, naik ulah pang. Itu harusnya dari cangkal. Orang bila hendak menghafal begini, nah imbah maghrib menghafal karena waktunya bagus itu tenang boleh maghrib bawa menghafal. Kemudian apabila lagi hendak guringan, kawan hendak guringan kita bawa menghafal. Nang ketiga waktunya sahur, kawan belum bangunan, seorang bangun berdahulu mau mutai, bangun berdahulu basuh muha, basuh kepala, basuh itu dia muha dibasuh, kepala dibasuh. Kepala dia apa maksudnya? Kepala bang, mana apa dia maksudnya? Bodoh, ya sudah bodoh tuh. Kalau yang kepala itu, kepala itu nang dibasuh, banyak kan bodoh ngarannya. Sudah bodoh, yuk sembahyang dulu, sembahyang tahajud, boleh. Sembahyang tahajud itu boleh, asal jangan sampai subuh ya, boleh.
sembahyang tahajud. Mbak Tontong kembang sembahyang tahajud, ayo sembahyang witir dulu. Tutup dengan witir. Tontong istighfar, bersolawat, berdoa, berembah pulang nama apa orang. Ini apa nih? Contoh tasrif sulasi mujarad timbangan fa'alai fa'ilu tapilan. Contohnya sarrafa yusarrifu tasrifan. Nah, sarrafa yusarrifu tasrifan bahwa musarrifun wadaka musarrafun sarrif atau sarrif musarrafun musarrafun musarrafun. Sudah hafal? Sudah. Sarrafa sarrafa sarrafu sarrafat sarrafata sarrafna sarrafta sarraftuma sarraftum sarrafti. Nah, tolong. Sarrafti sarraftuma sarraftuna sarraftu sarrafna. Tentang nak apa dia mandi? Gimana? Yusarrifu yusarrifuna yusarrifuna. Salamnya maaf ada ya. Nah, tetap dengan gambar ya yusarrif lihat di bukunya yusarrifu yusarrifani yusarrifuna yusarrifu yusarrifani yusarrifna. Nah, coba bapak yusarrifu yusarrifani yusarrifuna yusarrifu yusarrifina yusarrifina. Nah, kalau itu nasabah. Terus itu lanjari dulu. Bapak insyaallah wajib. Tapi muni kami mbah belajar ya ada. Ini mau maghrib mbah sembahyang berwirid berbah di musalla sambil berbah di musalla nih. Yusarrifu yusarrifani anak satu dia guring dona. Ujar guru bila mantap guring. Guringnya sampai azan. Bisa pulang kok Rena berubah pulang sambil berubah ya. Nah untuk makan apa saja berubah. Yusarrifu yusarrifani yusarrifuna tusarrifu tusarrifani yusarrifna tusarrifu tusarrifani. Nah mau pulang lah. Rena gitu Rena guringan dulu ya. Guring bola pas esok apa? Yusarrifu yusarrifani. Kalau garu ayat gitu tuh. Itu ngarannya kada pahapalan diulah-ulah. Orang begitu ya. Kan mungkin lo kada hafal. Ngalih dahwat. Kada Allah. Nah, alhamdulillah lulus juga rajin naik ilmiahnya. Ada ilmiah kan paham ilmu apa jeral kalau ini bingung. Tada bingung, caraban bingung. Kalau saya bingung, yang penting hafal dulu. Yang penting hafal. Kemudian bagaimana memahami. Bila hafal, paham pun hebat banget. Dan hafal dulu yang penting. Bila sudah hafal, bagaimana memahami, tatap dia mau paham ngaran pakil ini, pakil ini, bingung, sudah harus jangan dipaksa-paksa. Naiklah hadis, kada naik. Beli untuk naik sudah ada kena mulai jadikan berkat pekawan orang. Pakawan lawan anu ini jangan nang belajar anu patul kari belajar kata sifat 4 gelumut bah tadi cucuk lalu orang nang sifat 4 bergabung ke patul kari situ tuh begaul situ maksudnya belajar lewat nang pintar pakawan atau nang lebih jauh gitu nih bakawan lah lawan orang nang sapintar sepemikiran pula sepemikiran mun pintar tapi kada sepemikiran kada tahu juga kawan. Ya kalau pintar aja tapi pemikiran kada sama
ini kan benar kawan itu mau pemikirannya ada sama. Pemikiran dalam apa banyak teman. Lalu biasanya nang banyak dulu muara berbeda dalam pemikiran ini adalah ideologi. Bahasa orang lain itu benar. Arti kamu ada paham. Arti kamu. Nah kada paham kayak apa itu? Ya masalah keyakinan. Berbeda dalam keyakinan, pegangan dalam pandangan apa? Bisa dalam pandangan fikih berbeda. Ada sepemikiran. Nah kayaknya kan jadi tajam itu kayaknya ini berbeda dalam pandangan berbangsa dan bernegara. Berbeda dalam pandangan politik, berbeda bahkan dalam ideologi. Ideologi hari ini saya kau Muhammadiyah, saya kau NU, saya kau hati itu ideologi sudah. Kawalah bakawan kata kita kawalah bakawan lawan Wahabi. Wahabi pintar apa? Kena kawan. Kenapa kalau kita kawan nih? Karena ideologinya berbeda. Akidahnya tuh berbeda. Di antara akidahnya yang berbeda, inya memadahkan Tuhan, jalasa ala istaqarra alal arash, bertetap bersemayam berduduk di arash. Adapun kita Tuhan itu kada bertempat sama Allah. Kada Allah ada kawan. Ya Allah. Kedua, kita berbeda apa? Berbeda dalam pandangan banyak hal. Kami bermaulid, Wahabi bang, malah ini memandangkan apa? Memandangkan kita ini bid'ah, pelaku bid'ah. Kita berziarah adanya bang, bahkan mengenai memandangkan kadang-kadang bukan hanya membid'ahkan, apa kadang-kadang mensyirikkan. Itu namanya menyembah kubur. Kawalan kita berkawan. Bisa pintar-pintarnya orang Wahabi, kada tahu kita kawan. Kenapa? Permasalahannya ideologi kita berbeda. Tidak bisa. Dalam pengertian nang bakawan sarantang sawunto. Nang bakawan patuhan apa hari-hari bersosialnya lain pula. Itu bermuamalah ngarannya. Nang batu tukar apa bahasa kita menyewa rumahnya, menyewa tokonya, itu bermuamalah. Boleh aja silahkan ya bermuamalah. Cuma munnya bakawan kayak dulu kita kada sepemahaman. Ini penting banget. Makanya rajin bakawan ini nampak yang pertama. Aku tuh cocok aja bakawan lawan ini. Kada sepemikiran. Malah cocok bakawan mereka. Enggak sepemikiran. Saya ikut kamu mereka bakawan lawan tapi pikiran kada sama. Opik ini hendak berlebihan terus ada ikannya hendak bujur mutolaah dan sebagainya. Maulah rasa. Kenapa? Karena kada sepemikiran. Cari kawan pintar sepemikiran. Pemikiran. Mau kada sepemikiran, kada mau rasuk kawan, kada akan rabi. Pecah. Ini pentinglah modal utamanya dulu kawan. Modal utamanya anak belakang. Allah itu ideologinya atau barang dulu nih. Akalnya pemikirannya kayak apa dulu itu himbah ada kawan. Kita ada suatu pemikiran. Wajib nang suatu pemikiran wajib. Wajibnya suatu pemikiran. Bol. Esok di bulan. Jadi
risol patlah siap tahu ya. Nah, ini sepemikiran. Asa pemikiran. Ya lah, takkanlah kau birin, ren di parlemen. Aku dia birin, takkanlah kau lera pang perlu lah. Nggak bisa pikiran. Jadi penting banget kok, nang sepemikiran lah, milih kawan kok, nggak ada sepemikiran, tidak kawan itu, nang di kamar lah, awalnya rasok, ada sepemikiran tuh, kata rasok. Nah kawan ini habis nih kawan di kamar, kawan di majelis, bahkan termasuk kawan bisnis. Kawan berbisnis, kan kawan berbisnis harus sepemikiran dulu. Mau gak ada sepemikiran dalam bisnis pecah. Saya hendak kayak ini caranya, saya hendak kayak ini caranya, hancur bisnis. Jadi nyatakan aklun pintar sepemikiran. Karena inilah kata setengah ulama, muqata'atul ahmaqi qurbanun ilallahi ta'ala. Artinya memutuskan bersahabat dengan orang yang kurang akal itu, yaitu ibadah yang menghampirkan kepada Allah. Memutus hubungan kada bakawan lawan orang bodoh itu sudah ibadah. Oke, bodoh di sini. Nah, nang nyata benar nang kayak ini nang dalam kitab nang ngaran orang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh itu nang kayak apa? Nyata itu orang berpendidikan kalau pintar, bila ada pendidikan ada pintar. Ada lagi benar nang ngaran bodoh ini walaupun detailnya kena tinggi, tapi munnya nang kayak ini aja harap bodoh. Bodoh. Apa itu? Contoh, satu, al-kaisu mandana nafsahu. Orang pintar cendekiawan itu orang yang mampu mengendalikan diri. Orang yang mampu mengendalikan diri itu. Apakah hanya mampu mengendalikan diri? Itu mudah. Berikutnya orang itu orang pintar itu dalam Quran itu dia memikirkan mata sibuk godet, apa yang harus diperbuat besok hari. Wa yasta'idu lima ba'dal maut, dan dia bersiap untuk kehidupan setelah mati. Orang pintar itu dia berpikir ke depan, bahkan dia bersiap untuk hidup, untuk kehidupan sesudah dunia, yaitu ibadah mati. Orang pintar. Orang pintar itu berpikir bukan hanya untuk kepentingan hidup di dunia. Orang pintar itu adalah berpikir jauh dari dunia sampai ke akhirat. Dia berpikir untuk kepentingan hidup, untuk kepentingan lima ba'dal maut, kehidupan setelah kematian di alam kubur sampai ke akhirat. Pintar. Biar otaknya, detailnya pintar, sarjana, S1, S2, S3, tapi hanya pemikirannya terbatas dengan kepentingan duniawiyah. Kepentingan duniawi aja, kada sampai lima ba'dal maut untuk kepentingan kehidupan sesudah kematian di alam kubur, di akhirat, kada usah. Ini bodoh. Bodoh. Biar berdetal apa, tapi hanya kepentingan dunia aja, urusan dunia aja terus dosa.
Nah hendaknya urusan dunia sampai ke akhirat, urusan dunia sampai ke akhirat. Betul. Jadi kada mesti inya sarjana apa kada, tapi inya biar belajar anu aja, biar belajar kada tinggi aja. Bahasanya tuh, ya kayaknya nang formal tuh, kada apa-apa, biar lulus SD aja udah apa-apa juga. Tapi ternyata pemikirannya jauh untuk dari kepentingan dunia sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Ini pintar kawan nih, kawan nih. Ini pintar nih, walaupun gak ada beteta, gak ada beteta, tapi bujur nih pintar. Nah, gitu. Hanya orang pintar itu berdagang ini dan itu bukan hanya sebatas kepentingan dunia, tapi yasta'iddu lima ba'dal maut, dia bersiap untuk kehidupan sesudah kematian, yaitu di alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat. Ya kawan. Itu satu. Bila kada bodoh, jangan ini menjauhi. Artinya kita tuh kada bakawan lawan orang ahli dunia, karena orang ahli dunia itu disebut juhla, bodoh. Kenapa bodoh? Pikirannya singkat, pikirannya pendek, kada sampai ke akhirat. Ya kalau berarti hendak, kalau berarti kada pintar. Maka ketika kita kada bakawan lawan orang nang hubud dunia, itu ibadah. Pintar ya, tapi hubud dunia, urusan dunia aja juga terus. Udah dosa berhubungan lebih, itu ibadah sudah. Ibadah. Berarti berbalikannya, dinaik membakawan lawan orang nang pintar, ibadah ya Pak. Pasti. Dan kata Sufyan As-Suri, berkata Imam Sufyan As-Suri, dalam riwayat Imam Sufyan Sirul ini seorang tabi'in, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ujar sidin, an-nazaru ila wajhil ahmaqi khati'atun maktubatun. Nazar ila wajhil ahmaq maktubatun. Bermula menilik kepada muka orang yang kurang akal itu kesalahan yang tertulis, yakni dosa yang lazim. Kita ini maitihi rupa orang bungul. Itu orang bungul aja, itu kesalahan di sini, kesalahan tapi kada tertulis, kesalahan yang tidak tertulis. Kenapa? Kalau bina kontak kebungulannya lawan kita ini karena kalau memandang orang bodoh apa juga, kita tingkatkan lagi pemahaman bodoh, ahmak juga, tapi kita tingkatkan dalam pemahaman akidah, dalam pemahaman yang lebih tinggi. Apa? Perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. Perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, qaulu, ucapan man seseorang, lima wa kaifa, ucapan lima wa kaifa qaulun ahmaq. Ini ucapan orang bodoh. Bila orang itu selalu berucap
Kenapa? Kayak apa? Musiha. Itu ucapan orang bodoh. Bila orang setumat, kenapa ini? Sini, kenapa ini? Kenapa ini? Nah, ngomong gampang. Anak boleh berbeda, halus saja orangnya, halus. Lah, kenapa ikut bungul banget kenapa? Bungul, salah seorang bungul. Nampak? Apa ini anak kerabat? Siapa anak kerabat? Beda Allah. Jangan ditakoni kenapa? Lalu itu menandakan inya bodoh. Artinya inya kan ada anak kerabat, berarti ada yang menentukan rambah. Amun inya pintar, nang umumnya ini pintar, arti pintar mengerti, paham apa yang terjadi. Anakku ini kehendak kerabat, tapi Allah yang menentukan dia kerabat. Kenapa ya? Kita meniwas. Nah maka kalimat kenapa itu menandakan seseorang itu bodoh. Jujur aku ngomong, jujur aku sarjana apa? Sarjana pendidikan lagi. Berapa? S2 maksudnya itu. Betul apa ibu? Bungol ngarannya. Aku udah bungol. Dia bungol dalam akidah, bungol dalam tauhid, kadang mengerti apa yang terjadi. Dapat jawabannya kan? Awal kenapa? Ini kenapa? Itu kayak apa? Kayak bener aja. Nah, awal kayak apa? Terus kayak besok bukannya? Kayak apa ini kan? Nah bila kebanyakan kayak apa itu kan menandakan bodoh dalam hal akidah. Lawan kalimatnya dikaipan juga, maksudnya dimapa atau musiha. Gimana? Aku jawitan kena jangan kalau mundur musiha kita apa? Jadi nggak beda aja lah. Jangan juga musiha kita kalau coba itu jadi juga maksudnya terakhir juga. Lo nak masalah, jangan usia ini digipak orang pulang, ada seorang orang gipak, mungkin itu salah kesalahan. Kenapa kena di rumah? Jangan anak ayam yang ulang bagian di rumah. Usia anak kan payu, dia pulang. Orang dari tahu ini, jakanya barang boleh kali suah melihat apa nang ditukari. Ya, bu tampai jadi sesekali bu tampai. Makanya keluar bancer. Tampai dulu. Tahunan. Itu namulah manusia disedih apa kalimat musiha itu ya musiha ini. Musia aku aja mensekolah pesantren musia kena aku buka nggak ya apa ya lalu bungul tapi dalam hal akidah, dalam hal kepada Allah Ta'ala bujurai ditanya sarjana bujurai tapi dalam pandangan keimanan apalagi dalam pandangan ma'rifatullah mengenal Allah ini bodoh. Namun ya santri kamu tak kawan dosa. Tak kawan ya mau kata ini jer usia atau kalimatnya usia kalau bukan usia dan beritanya. Oh, munjun malah jer usia ini kalau populer ya usia. Dengan partai jalan mana aja.
Usia aja udah kuliah kita lah baru pada suara mau kaya udah kaya sudah ada seru sejauh usia itu. Itu deh maulah kita nih usia ini ya kadang-kadang sebalik orang kuliah sekolah pesantren ini usianya masa depannya seram bangetnya suram. Seram aja jadinya. Kalau tahu jadi apa? Kena anakku ya menjadi tuan guru. Tahu am jadi. Apa udah seripan aja 2 kali jangan lulus. Ilmiah 2 kali jadi lulus. Maulah ya kira-kira anakku jadi tuan guru. Itu bukan masalah lulus kadanya. Nah, inya bisa aja pintar karena banyak kayak orang nang lagi mengaji kada cano kada pendapatan kalian tuh pintar jadi tuan guru jadi soldier jadi apa anaknya jadi tuan guru dah kata ini jadi tukang bicara dah apa ya tukang bicara bapak jadi apa ini sekolah pesantren tamat kami mampir jadi napa ahlinya ketakutan tu waham dan ya waham harusnya waham ya nang usia itu bungul di kami nang ini benar kamu banyak iya nang ini anak mewenakan anak nih takutan banget lawan pundukan. Aku ya denak mewenakan dan pundukan ini nang diberi makanin apa anakku ya ada lawan kitab ada diberi makanin ya ada bungul welcome itu tuh orang itu jakainya pintar belah benain jakainya pintar orang ditihi inya berilmu kelakuannya bagus imannya bagus sampai sekarang survei membuktikan apalagi bahwa orang santri asal bujur-bujur aja kada hidup nang susahnya beda rumusnya hidup nang susah kada bila nya susah atunya kada bujur atau ngajinya muninya bujur aja ngaji jika belum sebujur aja karusakan aja kada akan susah si A tuh itu tuh jenang laki deh nang pintar laki si A tuh jadi sudah terima pemlokan ya alhamdulillah pemlokan ide kamu suram ya jika yang bujuran aja asal bujur napa nang kita kaji nih gawe ija jika jangan takutan itu ya roda masih berputar Allah balom lagi nih ayo di bawah dinaik dulu nih ayo balom lagi balom saya naik kamu 313 kabul ya Allah baru tahan anda cara-caranya bujur sampai sekarang ini aku sudah dari kamu sakitnya asal bujur ngaji ya bilangnya kada sakit tuh kada bujur dia ngaji tuh saya udah habis itu ngarannya bodoh dalam ma'rifatullah nah memandang orang nang dari nah berdosa ya berdosa nang ada tertulis puja Imam Sufyan As-Suri dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu yaqul ya Sayyidina Ali nih fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin adda haliman hina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i iza mar'u ma sya'a walisyai'i min syai'i maqayisu wa asba walil qalbi 'alal
wala tashab akhal jahil. Kita artiin nang dulu bebas. Janganlah engkau berkawan, bersahabat lawan saudara nang bodoh. Bisa punya jangan berkawan dengan gumul di sini ada nih. Iya kak iya kok. Jauhilah dirimu lawan dirinya. Habis saya punya menjauh seorang menjauh. Yang parah, yang berkawan lawan orang bodoh. Pakam min jahilin arda aliman hina akhah. Banyak orang bodoh merusak orang nang alim, orang nang pintar ketika berkawan, ketika bersaudara. Banyak ujar Sayyidina Ali, ini orangnya asalnya alim lah, asalnya alim bagus perilaku. Sekalinya tak kawan lawan orang bodoh, hara jadi buruk nih. Jadi buruk. Selawas ini anakku alhamdulillah bagus sampai belajar 40 kali kan guru-guruku. Sekalinya imbah belak berkawan dalam si A nang apa peruku berat habis sama kerja peruku ibadahan ya kan. Yang lo manja ke kadang desuah dia mabuk terus suah. Tapi begitu umpat juga penggir merasai jangan nenek pondokan kawan nang nenek merasai ada nyanyian rusak ada rusak banyak kan hanya pondokan boleh hati-hati milih kawan. Yuqasul mar'u bil mar'i, dikias seseorang dengan kawannya seseorang. Izamal mar'u masya'a, apabila seseorang apa yang ia hendaki, wal syai' min syai' maqais wa asbah, walil qalbi 'ala al qalbi dalilun hinayata. Hati itu sebagai bukti atas apa yang ia jumpai. Kita arti di bawah. Jangan engkau bersahabat akan saudara yang jahil, yakni orang yang kurang akal, dan takuti olehmu akan dirimu bersahabat dengan dia, dan takuti olehmu akan dia bersahabat dengan dikau. Maka beberapa daripada orang yang jahil itu menjahatkan ia akan dia orang yang halim, yakni orang yang sobat. Orang sobat gara-gara orang bungul hilang kesobarnya, yang tiada lantas marah orang sobat pada ketika bersahabat dan bersaudara dengan orang bodoh. Dan dikiaskan akan seseorang dengan seseorang yang lain apabila bersama-sama berjalan dengan dia. Almaru ala dini khalili itu. Dan bagi sesuatu atas sesuatu kiaskan dan menyerupai ia akan dia. Dan bagi hati atas hati itu dalil yang menunjukkan pada ketika berjumpa. Hati itu lawan hati itu rasok. Itihi orangnya hatinya kemana, itihi kemananya kawannya. Itu jahat. Orang tuh hendak mengitihi hatinya nang dia apa, itihi kawannya. Bila kawannya ahli dunia, berarti ahli dunia tuh kadang-kadang la tas al anil mar'i was al an qarini. La tas'al anil mar'i. Engkau jangan bertanya orang itu kayak apa. Kada usah. Was'al an qarinihi, takuni siapa kawannya. Padahal siapa kawannya? Kawan si A di pondok siapa? Oh iya. Itu aja ada pondok. Kayak kelakuan anakku yang ada kawannya aja, kayaknya mau kawan siapa? Oh siapa? Ada semua. Kan kita tahu siapa gini. Kenapa hati itu ujar Sayyidina Ali itu kawa hati seseorang itu membuktikan hatinya itu lawan orang yang ia jumpai. Bila nang ia kawan itu orang soleh, berartinya hatinya bagus. Bila nang dikawaninya orang jilik, berarti jilik.
bicaranya kita keluarga apa bagus dah kata kelakuannya terusan takut ini dusunnya orang bisa merahasiakan takut nih kawannya siapa kawannya siapa sudah syukur kita tahu si atau bagus ini sudah alhamdulillah. Habis kemudian dan kata